Shall we start our class? Okay. Page number 9. All of you take the page number 9. What did we learn in the last class? Where did we stop? Either work has to complete either. Who can say? Okay, then unmute yourself and say. B. Section B. Okay then. Take C. Section C. Page number 9. And then, how do you communicate with your friends? How do you communicate with your friends? എന്താ അതിന്റെ മീനിങ്? How do you communicate with your friends? നിങ്ങൾ എങ്ങനെ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനോട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്? Over the phone, text messages, visit them, notes or letters. നിങ്ങൾ ലെറ്റേഴ്സ് അയക്കുവോ? ഇപ്പൊ ആരെങ്കിലും ലെറ്റർ എഴുതി അയക്കാറുണ്ടോ? ഇല്ലല്ലോ. ഇപ്പൊ ഏകദേശം എല്ലാരും ഫോൺ തന്നെയാണ് അല്ലേ? ഫസ്റ്റ് വൺ ഓവർ ദ ഫോൺ ആണോ? Then next, text messages. How do you communicate with your friends? Over the phone. Over the phone. Then next, Joel. How do you communicate with your friends? Visit them. Visit them. Joel. Joel, can you hear me? How do you communicate with your friends? നിങ്ങൾ മോൻ എങ്ങനെയാ മോന്റെ ഫ്രണ്ട്സിനോട് സംസാരിക്കുന്നത്? കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാ? Over the phone. Then Justus, how do you communicate with your friends? Over the phone, miss. Over the phone. Heaven, what about you? Over the phone. Over the phone. അപ്പൊ നിങ്ങൾ മെസ്സേജ് ചെയ്യാറില്ല, ടെക്സ്റ്റ് മെസ്സേജസ് അയക്കാറില്ല? അയക്കാറുണ്ട്. വിസിറ്റ് ചെയ്യാറുണ്ടോ? അവരെ പോയി കാണാറുണ്ടോ? ഉണ്ട്. ഗുഡ്. ഹരിതന്ത് കാണാറില്ല പോലും. Okay then, how do you communicate with your friends? Over the phone, text messages, visit them, notes or letters. ഏതാ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ അതിന് ടിക്ക് ചെയ്തോ. Next, ask the others in the group and collect data. Discuss with the two other groups. Organize the information that you have in this table. What you have to learn. How do you most of you communicate? നമുക്കിത് ക്ലാസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ട് സ്കൂൾ തുറന്നിട്ട് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് അല്ലേ? എന്താ ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? Ask the others in the group and collect data. നിങ്ങളുടെ ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്ന മറ്റുള്ള കുട്ടികളോട് നിങ്ങൾ ഡാറ്റ കളക്ട് ചെയ്യുക. എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനോട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യത്തില് ഏത് രീതിയിലാണ് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് നിങ്ങൾ ഡാറ്റ കളക്ട് ചെയ്യുക. ഡിസ്കസ് വിത്ത് ടു അതർ ഗ്രൂപ്പ്സ്. ഗ്രൂപ്പായിട്ട് ഇരിക്കാനാണ് പറഞ്ഞിട്ട്. ഗ്രൂപ്പായിട്ട് ഇരിക്കാൻ ഇപ്പൊ നമുക്ക് പറ്റില്ലല്ലോ. അപ്പൊ ക്ലാസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഇത് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, അതവിടെ വിട്ടേക്കാം. സെക്ഷൻ സി റൗണ്ട് ചെയ്ത് വെച്ചോ. ചെയ്യാനുള്ളതാണല്ലേ നമുക്ക്. Second question. Who will read the second question? Who will read the second question? ആര് second question വായിക്കുക? ആതിര, read the second question. What would the world be like if we did not have written communication? What could we do? What would we be unable to do? Unable to do. What would the world be like if we did not have written communication? മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട്? മിസ്സിന്റെ സൗണ്ട് കുറച്ച് പോയിട്ടുണ്ട്.
What would the world be like if we did not have written communication? നമുക്കൊരു written communication ഇല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ നമ്മളുടെ വേൾഡ് എങ്ങനെയായിരിക്കാം? നമുക്ക് ഇപ്പൊ ഒരു written communication ഉണ്ട് അല്ലേ? എവിടുന്നാ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത്? From clay tablet to electronic tablet. എന്താണ് ഫ്രസ്? ഓ, ക്വസ്റ്റ്യൻ ഏതാണ്? ടെക്സ്റ്റ് പേജ് നമ്പർ 9. പേജ് നമ്പർ 9. ക്വസ്റ്റ്യൻ കണ്ടോ മക്കളെ? ഇവിടെ What would the world be like if we did not have written communication? Now we have a written communication, and the question is, what would the world be like if we did not have written communication? നമുക്ക് written communication ഇല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ നമ്മുടെ ലോകം എങ്ങനെയായിരുന്നേക്കാം? What could we do? നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യാം ഇപ്പോ written communication ഇല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ? Then next question, what would we be unable to do? നമുക്ക് എന്തൊക്കെ ചെയ്യാൻ കഴിയുമായിരുന്നില്ല? ഒരു written communication ഇല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്തൊക്കെ ചെയ്യാൻ കഴിയായിരുന്നില്ല? First, you have to share your ideas. എന്തൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നത്? നമുക്ക് written communication ഇല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ, അതായത് ഒരു ടാബ്ലറ്റ് ഇല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ, ആ ക്ലേ ടാബ്ലറ്റ് മുതലല്ലേ നമ്മൾ ഇതൊക്കെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ തുടങ്ങിയത്? നമ്മുടെ written communication ഡെവലപ്മെന്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് എപ്പോ മുതലാണ്? ക്ലേ ടാബ്ലറ്റ് മുതലാണ് അല്ലേ? ക്ലേ ടാബ്ലറ്റ്, ഇലക്ട്രോണിക് ടാബ്ലറ്റ്. അപ്പൊ നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ടാബ്ലറ്റോ നമുക്ക് written communication ഇല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ നമ്മുടെ വേൾഡ് എങ്ങനെയായിരുന്നേക്കാം? പറഞ്ഞേ. ഓക്കെ, കൈ കാണിച്ചാൽ മതി, മിസ് അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്ത് തരാം. ആരാ ഫസ്റ്റ് പറയുന്നത്? ഹെവൻ പറഞ്ഞു. പരസ്പരം മെസ്സേജ് അയക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. പരസ്പരം മെസ്സേജ് അയക്കാൻ പറ്റത്തില്ലായിരുന്നു. പിന്നെ പിന്നെന്ത് പറ്റില്ലായിരുന്നു? ബിസിനസിന്റെ ജോബ്സ് ഒക്കെ ഇങ്ങനെ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. ഡാറ്റ റെക്കോർഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലായിരുന്നു അല്ലെ? അത് ഏത് ബിസിനസ്സിലായാലും ഏത് വർക്കിലായാലും നമുക്ക് എന്ത് പറ്റില്ലായിരുന്നു? നമുക്ക് നമ്മുടെ ഡാറ്റ റെക്കോർഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലായിരുന്നു. ഒന്നിനും ഒരു കണക്കോ കാര്യം ഉണ്ടാവില്ലായിരുന്നു. Then if we did not have written communication, it would not have possible to keep a record of things, right? The next one. Okay, ആതിര കുട്ടി പറഞ്ഞോ. കൊറോണ കാലത്ത് ഇങ്ങനെയുള്ള വിദ്യാഭ്യാസങ്ങൾ ഉണ്ടാവില്ലായിരുന്നു. വെരി ഗുഡ്. Then ശരിയാണല്ലേ? ഒരു written communication ഇല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇപ്പൊ എങ്ങനെ പഠിച്ചേനെ? Okay, then next. Nijal. Okay. We cannot know about our past. വെരി ഗുഡ്. നമുക്ക് നമ്മുടെ പാസ്റ്റിനെ കുറിച്ച് അറിയാൻ പറ്റില്ലായിരുന്നു അല്ലേ? ഒരു written communication ഇല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ നമ്മൾ നമ്മുടെ പാസ്റ്റിനെ കുറിച്ച് എങ്ങനെ അറിയായിരുന്നേനെ? ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ഹിസ്റ്ററി പഠിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലേ? ഹിസ്റ്ററി ഉണ്ടാവുമായിരുന്നോ? നമ്മുടെ ഹിസ്റ്ററിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കുമായിരുന്നു? Then next. Justice, say something. Okay. എന്താ മോനെ? കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ലായിരുന്നു. വെരി ഗുഡ്. നമുക്ക് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. വെരി ഗുഡ്. Then next, ഹരിനൻ പറഞ്ഞു. നമ്മുടെ വർക്കുകളെല്ലാം വെരി ഹാർഡ് ആവും. ശരിയാണ്, നമ്മുടെ വർക്ക്സ് എല്ലാം ഹാർഡ് ആവും. Then ജോയൽ. അഫ്രാസ് പറഞ്ഞ മോനെ.
ആർക്കാ പറയേണ്ടത്? കൈ കാണിക്കണേ മിസ്സിനെ. Without written communication, we can share our information or we can share our knowledge, right? അല്ലേ? നമുക്ക് മറ്റുള്ളവരുടെ വിവരം പറയാൻ പറ്റുമായിരുന്നോ? തന്നെ അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് നമ്മുടെ നോളജ്, നമ്മുടെ അറിവ് നമുക്ക് പകർന്നു കൊടുക്കാൻ പറ്റുമായിരുന്നോ? അറിവ് മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ നമുക്ക് റിട്ടേൺ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ വേണ്ടേ? ഹെവന് പറയാനുണ്ട്. ശ്രീ വിഷ്ണു പറയാനുണ്ട് എന്തെങ്കിലും? ഹെവൻ മിസ് കാണുന്നുണ്ടേ, വിളിക്കാം. നമ്മൾ അയക്കുന്ന സന്ദേശങ്ങൾ വേഗം അവരുടെ കയ്യിൽ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ അയക്കുന്ന ഒരു സന്ദേശം പെട്ടെന്ന് അവരുടെ കയ്യിൽ കിട്ടുകയില്ല. കേട്ടില്ല മിസ്. പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ അയക്കുന്ന സന്ദേശം ഈ റൈറ്റിംഗ് ഇല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് അയക്കാനും അവരെ അറിയിക്കാനും സാധിക്കില്ല. അതാ പറഞ്ഞത്, we can share our information, അല്ലേ? We can share our information. Then Juana. If there was any written communication, we were not able to hear the world. We were not able to communicate with the world. We can't connect our world with us, right? Then next, Heaven. ഈ കമ്മ്യൂണിക്കേഷനോ നെറ്റോ ഒന്നും ഇല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ വെള്ളപ്പൊക്കോ ചുഴലിക്കാറ്റോ ഒക്കെ വരുമ്പോ നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റില്ല. ഓക്കെ, അതൊക്കെ കൂട്ടിട്ട് മിസ് പറഞ്ഞു. We can't connect our world with us. Okay, then write. All of you take a notebook. All of you take your notebook. അഫ്രാസിന് എന്തെങ്കിലും പറയാനുണ്ടോ മോനെ? അഫ്രാസ്, ഹലീമ, ജസ്റ്റസ്, ജോയൽ, നിങ്ങളുടെ ഐഡിയാസ് ഷെയർ ചെയ്യാം. ഓക്കെ, കൈ കാണിക്കണേ മിസ്സിനെ. Write that question. Question എഴുതിയേ. Page number 9, section C, second question. Right. Okay, did you finish? Question എഴുതി കഴിഞ്ഞു നിങ്ങൾ എല്ലാവരും? What would the world be like if we did not have written communication? What would the world be like if we did not have written communication? What could we do? What would we be unable to do? മിസ് എഴുതണോ ക്വസ്റ്റ്യൻ? വേണ്ടല്ലോ, നിങ്ങൾ എഴുതിക്കോളൂലേ? ശ്രീ വിഷ്ണു മോൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ എഴുതി കഴിഞ്ഞോ? What would the world be like if we did not have written communication? What could we do? What would we be unable to do? ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ഇനിയും ഇല്ലാത്തവർ എത്ര കുട്ടികളുണ്ട്? ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ഇല്ലാത്തവര് ആരുമില്ല. ഓക്കെ, Jivana, you have to write the question. Did you finish? Question എഴുതിയ മക്കളെ? Jivana, page number 9, section C,
Page number 9. Section C. Second question. കണ്ടോ ഇവിടെ? കോളത്തിന്റെ അടിയിലത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഇന്നെന്തൊക്കെയാണ് പറയാനുണ്ട്? ഇനി എന്തെങ്കിലും? If we did not have written communication, we can communicate with others in a long distance, right? കുറച്ച് ദൂരെയുള്ള ആൾക്കാരുമായിട്ട് നമുക്ക് സംസാരിക്കാൻ പറ്റില്ലായിരുന്നു. പിന്നെ we can share our information, we can share our knowledge, we can keep record of things. Then ഇന്നെന്തൊക്കെ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞത്? As we know, all technology is our part of life. അല്ലേ? ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ഒരു ജീവിതത്തിന്റെ ഭാഗം തന്നെ ആയില്ലേ ടെക്നോളജി? Then പിന്നെന്തൊക്കെയാ? ഹരിനന്ദ്. Okay, then say. ക്വസ്റ്റ്യൻ എഴുതി മക്കളെ, മിസ് ആൻസർ തരാം. ക്വസ്റ്റ്യൻ എഴുതി കഴിഞ്ഞവരല്ലേ എല്ലാവരും? വേണ്ട. ഓക്കെ ശ്രീവിഷ്ണു സേ. കേൾക്കുന്നില്ലേ? ബാക്കിയുള്ളവർക്കെല്ലാം കേൾക്കുന്നില്ലേ? ഇപ്പോഴും കേൾക്കുന്നില്ല മോന്? Sri Vishnu, can you hear me? Recording ആടാ പോട്ടെ. Recording ആടാ പോട്ടെ. Okay, then write the answer. Write the answer. If we did not have written communication, it would not have possible if we did not have written communication, it would not have possible to keep a record of things. If we did not have written communication, it would not have possible to keep a record of things. The next. One number ഇട്ട് എഴുതിക്കോ, അതായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാൻ എളുപ്പം. Second one. ഇന്നത്തേക്കായിരുന്നു പറഞ്ഞത്? We cannot share and knowledge. We cannot share information and knowledge. First one, if we did not have written communication, it would not have possible to keep a record of things. Second one,
We cannot share information and knowledge. പിന്നെന്തൊക്കെയാണ്? Next one, third one. Technology which is now a part of our life. Now a not have progressed without progress develop without the എന്താണ് ടെക്നോളജി വിച്ച് ഈസ് നൗ എ പാർട്ട് ഓഫ് അവർ ലൈഫ് അല്ലേ? ടെക്നോളജി ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗമാണ്. വുഡ് നോട്ട് ഹാവ് പ്രോഗ്രസ്ഡ് ആൻഡ് ഡെവലപ്ഡ് വിത്തൗട്ട് ദ റിട്ടൺ വേർഡ്. റിട്ടൺ വേർഡ് ഇല്ലാതെ എന്താവില്ല ടെക്നോളജി, അല്ലെങ്കിൽ ടെക്നോളജി അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ലൈഫ് പ്രോഗ്രസ് ആവുന്നില്ല. Okay, then next. Without written communication, we can't communicate people, over a long distance. Without written communication, we can't communicate people over a long distance. Without written communication, we can't communicate people we can communicate with people. Can't communicate with people over a long distance. We cannot share information and knowledge. Third one, technology, which is now a part of our life, would not have progressed and developed without the written word. Without written communication, we can't communicate with people over a long distance. Okay, all of you finished? കഴിഞ്ഞു എല്ലാവരും? Make it fast. Speed എഴുതിയേ. Technology, which is now a part of our life,
would not have progressed and developed without the written word. Fourth one, without the written communication, we can't communicate with people over a long distance. Heaven make it fast, justice. കഴിഞ്ഞ മക്കളെ? Justice, did you finish? Justice. കഴിഞ്ഞോ? Okay, then next question. ഈ question answer മനസ്സിലായതല്ലേ? അല്ലേ? Okay then. Words in use. Page number 9. Words in use. കണ്ടോ? Words in use. All of you take your textbook. First one, D, section D. Read the meanings and answer the questions. Read the meanings and answer the question. Meaning വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കുക, എന്നിട്ട് question answer ചെയ്യുക. First one, it has been an exciting journey of human inquiry and invention. Textbookലെ sentence ആണ് അല്ലേ? It has been an exciting journey of human inquiry and invention. മനുഷ്യന്റെ അന്വേഷണങ്ങളുടെയും കണ്ടുപിടുത്തങ്ങളുടെയും എക്സൈറ്റിംഗ് ജേർണി ആയിരുന്നു ഇതെന്നാ പറഞ്ഞത്. ഏത്? ക്ലേ ടാബ്ലറ്റ് മുതൽ നമ്മുടെ ഇലക്ട്രോണിക് ടാബ്ലറ്റ് വരെയുള്ള കാലഘട്ടം എന്തായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞത്? ഇറ്റ് ഹാസ് ബീൻ ആൻ എക്സൈറ്റിംഗ് ജേർണി ഓഫ് ഹ്യൂമൻ എൻക്വയറി ആൻഡ് ഇൻവെൻഷൻ. മനുഷ്യന്റെ ആവശ്യങ്ങളുടെയും കണ്ടുപിടുത്തങ്ങളുടെയും എക്സൈറ്റിംഗ് ജേർണി ആയിരുന്നു എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. Okay then, the question is, enquiry means investigation or study. Enquiry പറഞ്ഞാൽ എന്താ? അന്വേഷണം മലയാളം മീനിങ്. Enquiry means investigation. അന്വേഷണം തന്നെയല്ലേ മീനിങ്? Enquiry means investigation or study. പഠനം അല്ലെങ്കിൽ അന്വേഷണം എന്നാണ് enquiry എന്നതിന്റെ മീനിങ്. In what way has writing has been enquiry and invention? In what way has writing been an enquiry and invention? ഏത് വഴിയിലാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഏത് രീതിയിലാണ് റൈറ്റിംഗ്, നമ്മുടെ റിട്ടൺ കമ്മ്യൂണിക്കേഷനിലെ റൈറ്റിംഗ് ഒരു അന്വേഷണവും കണ്ടുപിടുത്തവുമായി മാറുന്നത്? എപ്പോഴാ മാറുന്നത്? Who can say the answer? Enquiry means investigation or study. അത് മനസ്സിലായില്ലേ? എൻക്വയറി പറഞ്ഞാല് ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ പഠനം, സ്റ്റഡി എന്നാണ് മീനിങ്. In what way has writing has been an enquiry and invention? ഏത് രീതിയാണ് റൈറ്റിംഗ് ഒരു എൻക്വയറി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ആയി മാറുന്നത്? Who can say the answer? ആരാ ആൻസർ പറയാ? Who can say the answer? ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കിയത്. Human beings have developed from clay tablet to electronic ones, right? അല്ലേ? ആണോ? It has been developed from sharing messages. അല്ലേടോ? മെസ്സേജസ് നമ്മൾ ഷെയർ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയത് മുതലല്ലേ നമ്മുടെ ഹ്യൂമൻ ലൈഫ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് തുടങ്ങിയത്. Then next, പിന്നെന്തൊക്കെയാ? ജിവാന സെക്ഷൻ ഡി ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിക്കാം. ഫസ്റ്റ് വൺ ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിക്കാം. Then പിന്നെ പറയടോ. ആദ്യം നിങ്ങളെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എഴുതിയ നോട്ട്ബുക്കിലേക്ക്. D, section D. Our first one, it has been an exciting journey of human inquiry and invention എന്നുള്ളത് എഴുതണ്ട. Enquiry means investigation or study. അവിടുന്ന് മുതൽ എഴുതുക. First one,
Enquiry means investigation or study. In what way has writing has been an inquiry and invention? Sri Vishnu question എഴുതുമോനെ. ക്ലേ ടാബ്ലറ്റ് മുതൽ നമ്മള് ഇൻഫർമേഷൻ ഷെയർ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയത്, അല്ലെങ്കിൽ മെസ്സേജസ് ഷെയർ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയത്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയ ക്യൂരിയോസിറ്റി, ദാറ്റ് ക്യൂരിയോസിറ്റി മേക്കേഴ്സ് ടു ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റ് അല്ലെ. നമ്മളത് ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റ് ചെയ്യാനും പിന്നെന്താ കൂടുതൽ പഠനം നടത്താനും പിന്നെന്താ പുതിയതും ഏറ്റവും വേഗത്തിലാവുന്ന കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സാധ്യമാകുന്ന സാങ്കേതിക വിദ്യകൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ സഹായിച്ചു അല്ലെ. That curiosity makes us investigate, right? നമ്മൾ ഒന്ന് മെസ്സേജസ് ആ ക്ലേ ടാബ്ലറ്റിലൂടെ ഷെയർ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. പിന്നെ എങ്ങനെയൊക്കെ നമുക്ക് മെസ്സേജസ് മറ്റുള്ളവരോട് ഷെയർ ചെയ്യാൻ പറ്റും, മറ്റുള്ളവരോട് എങ്ങനെ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നാലോചിച്ചു. നമ്മുടെ ക്യൂരിയോസിറ്റി എന്താക്കി നമ്മളെ പുതിയ പുതിയ സാങ്കേതിക വിദ്യകൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ സഹായിച്ചു. Okay, Miss answer ചെയ്തട്ടെ. ആൻസർ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഏതെങ്കിലും ക്വസ്റ്റ്യൻ എഴുതിയിട്ടില്ലേ? Then write. Human beings have progressed. Human beings have progressed from sharing messages through clay tablets to digital tablets. എഴുതി കഴിയില്ലടൂ നിങ്ങള്. Human beings have progressed from sharing messages through clay tablets to digital tablets. We have remaining 2 minutes only. നമുക്ക് 2 മിനിറ്റ് കൂടിയേ ഉള്ളൂ. The curiosity in us has made us investigate. മക്കൾ നമ്മുടെ സമയമായിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് വൈൻഡപ്പ് ചെയ്താലോ? മിസ് നോട്ട് വാട്സാപ്പിൽ സെൻഡ് ചെയ്ത് തരാം. ഓക്കെ, ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാം അല്ലേ? ഓക്കെ, ബൈ.